So take your textbooks, notebooks and pen. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ 4ാമത്തെ പാഠം, 4ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹൊറെഗാല്ലു. ഓക്കെ, ഹൊറെഗാല്ലു ഇറ്റ്സ് an anecdote by സുധാമൂർത്തി. Anecdote means real story, real life story. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഹൊറെഗാല്ലു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സുധാമൂർത്തിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് നോക്കാം. സുധാമൂർത്തിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ. Page number 28. Sudhamurthy was born in 1950 at Shigaon in North Karnataka. An M.Tech in computer science, she teaches computer science to postgraduate students. A prolific writer in English and Kannada. She has written novels, technical books, travelogues, collection of short stories and non-fiction pieces. Horgallu is taken from The Old Man and His God, Discovering the Spirit of India, 2006. Penguin Books, New Delhi. യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ലൈവ് നമ്മൾ എടുത്തില്ലല്ലോ. യൂട്യൂബിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ. ലൈവ് എടുത്തില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. വാസ് ബോൺ ഇൻ 1950. 1950 അവരുടെ ജനനം. എവിടെ? ഷിഗാവൺ ഇൻ നോർത്ത് കർണാടക, ഉത്തര കർണാടകയിലെ ഷിഗാവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. An M.Tech graduate in computer science. She is an M.Tech graduate in computer science and she teaches computer science to the postgraduate students. Postgraduate students, teacher. Basically, she is a teacher. Okay, a teacher. A prolific writer in English and Kannada. Teacher എന്നതിനുപരി എന്താ, വളരെ പ്രഗത്ഭയായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും കന്നഡയിലും എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരി കൂടിയാണ് ആര്? നമ്മുടെ സുധാമൂർത്തി. She has written novels, technical books, travelogues, collection of short stories and non-fiction pieces. സ്റ്റോറീസും നോവൽസും ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ട്രാവലോഗും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ സംഭാവനയായിട്ട്. നോട്ട് ക്ലിയർ. നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് പ്രശ്നമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഹൊറെഗാല്ലു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹൊറെഗാല്ലു is an extract from The Old Man and His God, Discovering the Spirit of India. അവരുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ്. It was published by Penguin Books, New Delhi in 2006. Okay, let's move on to the chapter. Oh, it's an anecdote. It's a part of autobiography. You could say it's a part of a autobiography. Or it's a real life story. So, Horregallu. Horregallu is a Kannada word. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ഉറക്കുക അല്ലെ. ഹൊറെഗാല്ലു എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ കന്നഡ വേർഡ്. ഒരു കന്നഡ വേർഡ് ആണ്. Which means a stone that can bear weight. ഭാരം താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, ഭാരം താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു കല്ല് എന്നാണ് എന്തിന്റെ അർത്ഥം? ഹൊറെഗാല്ലുവിന്റെ അർത്ഥം. നമുക്ക് പറയാം. Hot summer days remind me of my childhood in little village. There was a large banyan tree right in the middle of the village and I would spend many hours playing under it during my holidays. Hot summer days remind me. Sudhamurthy remembers her childhood during these hot summer days. In how she resided in a small village. She spent her childhood in a small village. There was a large banyan tree right in the middle of the village. She remembers there was a large banyan tree in her village or in the right in the middle of village. ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? A large banyan tree, a spreading banyan tree. Okay, വളരെ വിശാലമായി പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വളരുന്ന ഒരു banyan tree ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay അല്ലേ? And I would spend many hours playing under it during my holidays. Sudhamurthy used to play under the shade of banyan tree during her summer holidays. Clear alle? The tree was like a massive umbrella with its branches providing much needed shade and succor. It was a spreading tree. മനസ്സിലായില്ലേ? വളരെ വിശാലമായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വളരുന്ന, or we could say it looks like a massive umbrella. ഒരു വലിയ കുട തുറന്നു വെച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? അതേമാതിരി ആയിരുന്നു ഏത്? ഈ ആൽമരവും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താ? വളരെ വിശാലമായി പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വളരുന്ന ഒരു ആൽമരമായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത് അല്ലെ? A massive, it looked like a massive umbrella which with its branches providing much needed shade and succor.
Its branches, the branches of banyan tree provide much shade and succor. Succor means support or help. നല്ല സഹായമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അതിന്റെ ഷെയ്ഡ്. കാര്യം വെയിലത്ത് ചെന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരിടം എന്ന നിലയിൽ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. Travelers spent some time sitting under it, catching their breath before going on their way. To make them comfortable, there was a HOREGALLU under the tree. Okay, travelers used to spend many time under this banyan tree during the journeys. യാത്രക്കിടയിൽ ട്രാവലേഴ്സ് ഒരുപാട് സമയം എവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു? അതുവഴി നടന്നു പോകുന്ന പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ നടന്നാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? വണ്ടികളുടെ അവൈലബിലിറ്റി, വാഹനങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. കാളവണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സാധനങ്ങൾ, ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൾക്കാർ കൂടുതലും നടന്നാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് മച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ദ ട്രാവലേഴ്സ് പാസ്ഡ് ബൈ. അതുവഴി നടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു വളരെയധികം ഹെൽപ്പായിരുന്നു എന്ത്? ഈ banyan tree. They used it to rest under the shade of this massive banyan tree, and travelers spent some time sitting under it and catching their breath before going on their way. Before the journey begins, they spent many time and rest there. And to make them comfortable, there was a HOREGALLU under the tree. അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇരിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് there was a HOREGALLU under the banyan tree. You could see the picture provided. This is the HOREGALLU under the banyan tree. Can you see it? HOREGALLU literally means a stone that can bear weight. I already told. What does the word HOREGALLU mean? A stone that can bear weight. It's very important. A stone that can bear weight. It's a Kannada word. The stone that can bear weight. Okay, it was large flat stone placed horizontally over two vertical ones. എങ്ങനെയാണ് HOREGALLUവിന്റെ സ്ട്രക്ചർ? രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കല്ല് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ പുറത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് തിരശ്ചീനമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ പ്ലേസ് ചെയ്താണ് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ HOREGALLU സാധാരണയായി നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, HOREGALLUവിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് HOREGALLU എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? It's made by 3 stones, 2 vertical stones and 2 vertical stones and a horizontal stone placed over it, thus making a stone bench where anyone could sit and take the rest. Okay, could rest and take a while, chat with fellow travelers and exchange the news of law. അല്ലെ, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്ത് ചെയ്യാം? ചാറ്റ് ചെയ്യാം, സംസാരിക്കാം. And exchange the news of law. വരുന്ന വഴിയിലുള്ള വാർത്തകൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാം? പങ്കുവയ്ക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ പോലുള്ള വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാറുള്ളത്. അപ്പൊ വരുന്ന വഴിയിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാനും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിലെ banyan tree താഴെയുള്ള HOREGALLU എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് തീർന്നില്ല. Cool water would be kept in earthen pots near the bench and people could quench their thirst before starting their journeys again. Cool water would be kept in earthen pots. Earthen pots means മൺകലങ്ങളിൽ അല്ലെ? മൺകലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കൂൾ വാട്ടർ, തണുത്ത മൺകലങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച്, മൺകലത്തിനും പൂജയിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തണുക്കും അല്ലെ? നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത്തരത്തിൽ മൺകലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിറയെ വെള്ളം, തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കും. എന്തിനാ? To quench the thirst of travelers. അല്ലെ? അതുവഴി വരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ദാഹം അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം. And so I am sure simple arrangement can be found in every village all over the country. നമ്മുടെ നാട്ടിലും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. സുധാമൂർത്തി admitted, സമ്മതിക്കുകയാണ്. എന്താ? This arrangement, a banyan tree and a HOREGALLU and water in earthen pots. ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. The HOREGALLU in our village holds special memories for me as it is inextricably linked with my grandfather. The HOREGALLU in our village holds special memories. It was a nostalgia. It's a nostalgia for Sudhamudi because this HOREGALLU is linked with
inextricably linked with means എന്താ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത വണ്ണം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആരുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വിത്ത് ഹർ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ. ഇവരുടെ മുത്തശ്ശനുമായിട്ടൊരു ഇൻഎക്സ്ട്രിക്കബിൾ ലിങ്ക്, അഭേദ്യമായ ബന്ധം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അത്തരത്തിലൊരു ബന്ധം ആർക്കുണ്ട്, ഈ ഹോർഗെല്ലുവിന് ഉണ്ട്. എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം. ഹി വാസ് എ റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ. അദ്ദേഹം ആരാണ്, ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു, റിട്ടയർ ചെയ്തു, വിരമിച്ച ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. ആൻഡ് വുഡ് സ്പെൻഡ് അവേഴ്സ് എവറി ഡേ. He would spend hours every day after the retirement. Okay. റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ദോസ് റെസ്റ്റിംഗ് ദെയർ. ബനിയൻ ട്രീയുടെ ചോട്ടിലിരുന്ന്, ഈ ഹോർഗെല്ലുവിലിരുന്ന് അതുവഴി വരുന്ന യാത്രക്കാരോടും അവിടെ വിശ്രമിക്കാനായി വരുന്ന ആൾക്കാരോടും വില്ലേജേഴ്സിനോടും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, സംസാരിച്ചിരുന്നു. When I would get tired of playing, I would sit next to him and observe the people he was speaking and listening to the conversation. Exhausted by playing, Sudhamurthy also sat near him and she would listen to the conversation between grandfather and the travelers or villagers. കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് സുധാമൂർത്തിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, she was also sitting with him near the stone bench. ആ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിന്റെ അടുത്തായിട്ട് അവരും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വിശ്രമിക്കുന്ന ഇടവേളകളിലൊക്കെ ഇവർ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ മുത്തശ്ശനും ഈ ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, കേൾക്കാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്നു. സ്പീക്കിംഗ് ടു ദെയർ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം were villagers taking a break from their walk in the fields nearby. അവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിൽ അധികം പേരും ആരായിരുന്നു, തൊട്ടടുത്തുള്ള പാടങ്ങളിലും പറമ്പുകളിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച വില്ലേജേഴ്സ്. ഓക്കെ, കർഷകരും ഗ്രാമീണരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതലും സംസാരിച്ചിരുന്നത്. They had to walk long distance each day. മാത്രമല്ല യാത്രക്കാരും വരാറുണ്ടല്ലേ അതുവഴി. They had to walk a long distance each day. ഓരോ ദിവസവും ഭാരവുമായി ഒരുപാട് ദൂരം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, നടന്ന് പിന്നിടേണ്ടതുണ്ട്. സോ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്, they had to walk long distances each day carrying heavy burdens on their heads. തലയിൽ അധികം ഭാരം, ഒരുപാട് ഭാരവും പേറിയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതുവഴി നടന്നു വരാറുള്ളത്. Tired out by heat, they would drink the cool water and wash their faces and chat with grandfather. ഈ സാധനമൊക്കെ അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം, ഹോർഗെല്ലുവിൽ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, തൊട്ടടുത്തുള്ള earthen potsൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, തണുത്ത വെള്ളം വെച്ചിട്ടില്ലേ, ആ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് മുഖമൊക്കെ കഴുകി പിന്നെന്ത് ചെയ്യും, മുത്തശ്ശനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. The conversation would be about their daily lives and worries. അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ എന്തായിരുന്നു, about their daily lives, അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും and their worries, അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, ഈ മുത്തശ്ശനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത്. Master ji, this summer has been so hot. I have never seen such dry weather. Oh Master ji, it's getting difficult for me to carry these large loads on my head. Thank God for this Horgellu. I wish my son would help, but he only wants to go to the city. അവര് പറയാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഹോർഗെല്ലുവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമീണരും തലയിൽ ഭാരവുമായി വരുന്ന യാത്രക്കാരും ഒക്കെ മുത്തശ്ശനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ, മാസ്റ്റർ ജി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ, സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നല്ലോ. സോ ഹി വാസ് അഡ്രസ്ഡ് ആസ് മാസ്റ്റർ ജി. മാസ്റ്റർ ജി, ദി സമ്മർ ഹാസ് ബീൻ സോ ഹോട്ട്. ഈ വേനൽക്കാലം നല്ല ചൂടുള്ളതാണല്ലോ. ഹാവ് നെവർ സീൻ സച്ച് ഡ്രൈ വെതർ. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത്രയും എന്താ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള വരണ്ട കാലാവസ്ഥ അനുഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. മുത്തശ്ശനോട് പറയാ. ഓ അതുമല്ല എങ്കിൽ എന്താ പറയാ, മാസ്റ്റർ ജി, ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ ടു ക്യാരി ദിസ് ലാർജ് ലോഡ് ഓൺ മൈ ഹെഡ്. എനിക്ക് ഇനിയും ഈ ഭാരവും തലയിൽ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ വയ്യ അല്ലെ. ഓരോ ജീവിത ഭാരങ്ങൾ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും ഈ ഭാരം ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് ചുമക്കാൻ വയ്യ. സോ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് ഹോർഗെല്ലു. എന്തായാലും ഈ ഹോർഗെല്ലു ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടെ വച്ചതിന് ദൈവത്തോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഹോർഗെല്ലു ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമേ, എനിക്കിതിവിടെ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ, എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ, എനിക്കിതിലെ വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹം മാറ്റാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു? ഇല്ല. എന്തായാലും ഈ ഹോർഗെല്ലു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് താങ്ക് ഗോഡ്, ദൈവത്തിന് നന്ദി. കൂടാതെ they added, I wish my son would help, but he only wants to go to the city. അവര് പറയാണ്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് തലച്ചുമടമായി സിറ്റിയിലേക്കും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മാർക്കറ്റിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നത്. എന്റെ മകൻ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, കൃഷിപ്പണിയിൽ അവർ കൂടി ഒന്ന് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ, എന്റെ ഒരു ഭാരം
അല്പം കുറഞ്ഞേനെ. പക്ഷേ അവർക്ക് അതൊന്നും താല്പര്യമില്ല. എന്താ? They spoke about, sorry, I wish my son would help, but he only wants to go to the city. പക്ഷെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൻ എവിടെ പോയി താമസിക്കാൻ? സിറ്റിയിൽ പോയി വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് താല്പര്യം. കൃഷിപ്പണിയിലൊന്നും ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല. മനസ്സിലായല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ, അവരുടെ ജീവിത ദുഃഖങ്ങൾ ആരോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു? മുത്തശ്ശനോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ. My grandfather could only listen to them, but just talking to him seemed to refresh for the journey. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഗ്രാമീണർ പറയുന്ന, അവിടെയുള്ള കൃഷിക്കാരോ യാത്രക്കാരോ ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ വറീസ്, അവരുടെ ദുഃഖങ്ങള് he would only listen. ആര്? നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ കേൾക്കുക മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. But he never responded. ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല, അതിന് മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ മുത്തശ്ശനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ they seemed so refreshed. അല്ലെ? അവര് നന്നായി റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ആര്? ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്തുണ്ടാവും? ഒരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആ ഒരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് ആർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്? ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവർ പറയുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ ആര് കേൾക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ? മുത്തശ്ശൻ കേൾക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുള്ള പരിഹാരമോ മറുപടിയോ ഒരിക്കൽ പോലും ആര് കൊടുത്തിരുന്നില്ല? മുത്തശ്ശൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ മുത്തശ്ശനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല, talking to seemed refreshed for them for the journey. After some time, they would pick up their burdens with some ease and go on their way. കുറച്ച് സമയം മുത്തശ്ശനോട് സംസാരിച്ച് ഉള്ളിലെ ഭാരമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവർ ഈ ഭാരമെടുത്ത് ഹൊറഗല്ലുവിന് മുകളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരമെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? They continue to travel. യാത്ര തുടരും. The HOREGALLU was an important feature in their lives, and as a child I would often not understand why they blessed me so often being there. The HOREGALLU was an important feature in their life. അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു എന്ത്? ഈ HOREGALLU. As a child, ഒരു കുട്ടി, അന്ന് സുധാമൂർത്തി ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ, ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, എന്തിനാണ് ഈ ആൾക്കാർ ഇതിനെ പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല, മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. I would often not understand why they blessed it so often for being there. ഇങ്ങനെ ഒരു HOREGALLU അവിടെ വന്നതിന് ഈ ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നത് എന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. After all, it was only a stone bench. എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഇതെന്താണ്? ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ആണ് അല്ലെ? വെറും കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ 3 പാറ കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അല്ലെ? 2 ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ, 2 വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റോൺസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റോൺ പ്ലേസ് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? HOREGALLU ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെറുമൊരു കല്ലായ വെറുമൊരു പാറക്കഷ്ണത്തിനോട് ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇത്ര പ്രതിപത്തി, എന്താണ് ഇത്ര ഇമോഷൻ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് മുത്തശ്ശനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പറയാണ്, after all, it was only a stone bench. It was my grandfather who taught me. അപ്പോഴാണ് എന്റെ മുത്തശ്ശൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, എന്താ? Child, a HOREGALLU is essential in any journey. എല്ലാ യാത്രകളിലും HOREGALLU എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടറാണ്, അത്യന്താപേക്ഷികമായ ഘടകമാണ്. We all carry our burden according to our situations and capacities. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണ്ട? We all need to carry burdens or weights over our heads. അല്ലെ? നമ്മുടെ തലയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഭാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? എടുക്കേണ്ടി വരും. But every once in a while we need to stop, put down their burden and rest. പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും ഈ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഭാരം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കുറച്ചു നേരം ഇറക്കി വെച്ച് വിശ്രമിക്കേണ്ട ചില അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ? ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വിശ്രമിക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? To put that burden and rest. Only then can we be refreshed enough to pick up the Lord once more. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭാരം വീണ്ടും എടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. The HOREGALLU gives everyone that opportunity to do so. ഒരു HOREGALLU ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നൽകുന്നത്. It helps people regain their strength. ശരിക്കും ഒരു HOREGALLU എന്താ ചെയ്യുന്നത്? A HOREGALLU helps to regain the strength. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഇതാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ HOREGALLU എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? മെയ്ഡ് ബൈ 3 stones, റൈറ്റ്? 3 പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് മാത്രമാണ് HOREGALLU. HOREGALLU ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. HOREGALLU helps to relieve the physical burden. ശരിയല്ലേ? ആൾക്കാർ തലയിലേക്ക് വരുന്ന ചുമട്. ഈ ചുമട് താങ്കളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സാധാരണ ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ല.
ഏകദേശം ഒരു വ്യക്തിയുടെ നെഞ്ചോളം ഉയരം എന്തിനുണ്ടാവും? ഹോർഗല്ലുവിന് ഉണ്ടാവും. ഒരാളുടെ നെഞ്ചോളം ഉയരം ആർക്കുണ്ടാവും? ഹോർഗല്ലുവിനുണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? സാധാരണ ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ല, നെഞ്ചോളം ഉയരം ഉണ്ടാവും. അത്രയും ഉയരം എന്തിനാണ് ഹോർഗല്ലുവിന് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ തലയിലൊരു ഭാരവുമായി ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പോ ആ ഭാരം ഇറക്കി താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, പക്ഷെ അത് തിരിച്ചെടുത്ത് തരണമെങ്കിൽ, നിലത്താണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ, തിരിച്ച് തലയിലേക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹായം കൂടി വേണം. പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരാളുടെ നെഞ്ചോളം ഹൈറ്റുള്ള ഹോർഗല്ലു ആണെങ്കിൽ ഹോർഗല്ലു നെഞ്ചോളം ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ വീണ്ടും ആ ഭാരം തലയിലേക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കും. അല്ലെ? നമുക്ക് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാനും നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹോർഗല്ലു. അത് അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ മുത്തശ്ശനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇവിടെ മുത്തശ്ശൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? He often hear the worries of villagers. അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി കേൾക്കാറുള്ള എന്താണ്? ആൾക്കാരുടെ വറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബേർഡനാണ്, അല്ലെ മെന്റൽ ബേർഡനാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? മാനസികമായ ഭാരമാണ്. ശരിയല്ലേ? ശാരീരികമായ ഭാരമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോർഗല്ലുവിന് മേലെ ഇറക്കി വെച്ചത്. ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാരം, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭാരം. അതൊരു ചാക്കാകാം, വിറകാകാം, എന്തെങ്കിലും ആകാം. ഭാരമുള്ള സാധനം നമ്മൾ കുറെ ദൂരം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെയെങ്കിലും ഇറക്കി വയ്ക്കണം. ഇനി രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റൽ ബേർഡൻസ് ആണ്. മെന്റൽ ബേർഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മാനസികമായ ഭാരങ്ങളാണ്. മെന്റൽ ബേർഡൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മാനസികമായ ഭാരങ്ങളാണ്. ആ ഭാരവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ബേർഡൻ പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ദൂരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അത് എവിടെയെങ്കിലും ഇറക്കി വയ്ക്കണം. അതെങ്ങനെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ, അതാണ് മാനസികമായ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാരം എങ്ങനെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക? ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അത് ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പറയണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ, ഉള്ളിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനെന്ത് കിട്ടും? ഒരല്പം ആശ്വാസം കിട്ടും. We might get some relief if we share our problems, if we share our worries. Right? അപ്പൊ നോക്കൂ, ഹോർഗല്ലു ചെയ്യുന്നതും മുത്തശ്ശൻ ചെയ്യുന്നതും ബേസിക്കലി ഒരേ ധർമ്മമല്ലേ? ഒരേ കാര്യമല്ലേ? ആണോ അല്ലേ? ഹോർഗല്ലു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആൾക്കാരുടെ തലയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ബേർഡൻ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? He helps to relieve mental burden, psychological burdens. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കൂ. Okay. Okay, right. ബാക്കി നോക്കല്ലേ? ശമിപ്പിക്കുക, ദാഹം ശമിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും. So, once more, here Sudhamurthy shares one of her childhood experience in a little village. She lived in a little village with her grandfather. There was a massive banyan tree. There was a huge banyan tree right in the middle of that village. Sudhamurthy and her friends used it to play there during the summer vacations. The tree was like a massive umbrella. It provided shade and support to the villagers and travelers. Okay? Then what did she say?
She remembers there was a HOREGALLU right under the banyan tree. HOREGALLU is a Kannada word. It means a stone that can hold weight. Bear means hold. A stone that can hold weight. How did it make? എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? It was made using 3 stones. It was made using 3 stones. 2 vertical stones and a piece of flat stone placed horizontally over it. Just made a stone bench up to the height of chest. HOREGALLU കാര്യം അല്ലേ? പിന്നെന്താ HOREGALLU അടുത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? There were earthen pots near the HOREGALLU which kept some cool water to make relief for travelers and villagers passed by. Okay. എന്താണ് സുധാമൂർത്തിയും HOREGALLUവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? സുധാമൂർത്തിയും HOREGALLUവും തമ്മിലുള്ള ശരിക്കുമുള്ള ബന്ധം സുധാമൂർത്തിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും HOREGALLUവും തമ്മിലാണ് അല്ലെ ബന്ധം. Her grandfather was a retired school teacher. After the retirement, he used it to spend time under the banyan tree near the HOREGALLU. He would spend many time chatting with the fellow travelers and villagers. The villagers often shared their worries and problems with grandfather. He just only listened, but never responded or never gave solutions for their problems. But it seems they so refreshed after talking with grandfather. Okay. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. മുത്തശ്ശനെ കുറിച്ചും എന്തിനെ കുറിച്ചും HOREGALLUവിനെ കുറിച്ചും. HOREGALLU helps to relieve physical burden, while grandfather helps to relieve mental burden or psychological burden, means worries and sadness. ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. Later in life, I got to see something that reminded me of that stone bench once again. I was working in Bombay, now Mumbai. One of my colleagues, Ratna, was a senior clerk, middle-aged and always smiling. She had done her graduation and been working in the company for nearly 25 years. She went about her repetitive mundane work with an infectious cheerfulness. Later on in life, after a long time, after many years, Sudhamurthy happened to see something else that reminded of the stone bench during her childhood. കിട്ടിയോ നമ്മൾ? അതായത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഇല്ലേ HOREGALLU, ആ HOREGALLUവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മറ്റൊരു സംഭവം സുധാമൂർത്തി എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇടയായി? കാണാൻ ഇടയായി. എന്താണെന്നറിയാമോ? നോക്കൂ. I was working in Bombay, now Mumbai. അപ്പൊ സുധാമൂർത്തി എവിടെ ജോലിയായിരുന്നു? ബോംബെയിൽ. ഇപ്പൊ മുംബൈ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മുംബൈയിൽ ജോലിയായിരുന്നു. One of my colleagues, the colleague, സഹപ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹപ്രവർത്തക, ഇവിടെ സഹപ്രവർത്തകൻ. One of my colleagues, Ratna, was a senior clerk. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കൊളീഗായ, എന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകയായ, എന്റെ ഓഫീസിലെ ഒരു സീനിയർ ക്ലർക്ക്, മുതിർന്ന ഒരു ക്ലർക്ക് കൂടിയാണ്. അവരുടെ പേര് രത്ന എന്നായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? രത്ന എന്നായിരുന്നു. Ratna was a senior clerk, middle-aged and always smiling. രത്ന എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു? ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഓൾവേസ് സ്മൈലിംഗ്, എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് ഒരു ഉടമയായിരുന്നു, ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ രത്ന. അപ്പൊ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? Now Sudhamurthy is talking about one of her colleagues. What her name? Ratna, right? Ratna was a senior clerk in her company. She was middle-aged and always smiling. Always smiling means she was cheerful. She was buoyant. Okay. Then she had done her graduation and been working in the company for nearly 25 years. She had done her graduation. Graduation ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കഴിഞ്ഞൊരു എത്ര വർഷമായിട്ട്? 25 years ആയിട്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ജോലിയാണ്. 25 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ജോലിയാണ്. ഒരു സീനിയർ ക്ലർക്കാണ്, ഓഫീസിലെ ഒരു സീനിയർ ജോലിക്കാരിയാണ്. She went about her repetitive mundane work with an infectious cheerfulness. ഒരു ക്ലർക്കിന്റെ ജോലി അറിയാം അല്ലെ? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വർക്ക്സ് ആണ് അല്ലെ? ഒരു ഓഫീസിലെ പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്ലർക്കാണ്. സെയിം ജോലി തന്നെയാണ്. ഇന്നും നാളെയും 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ക്ലർക്കിന്റെ ജോലി സെയിം തന്നെയാണ്, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും അത് എന്ത് ജോലിയാണ്?
ഒരു റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജോലിയാണ്. മൺഡെയിൻ വർക്ക്. മൺഡെയിൻ മീൻസ് മടുപ്പിക്കുന്നു, മേക്കിംഗ് ഫെഡ് അപ്പ് അല്ലെ, നമ്മളെ മടുപ്പിക്കുന്ന ജോലികളാണ് മൺഡെയിൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ക്ലർക്കിന്റെ ജോലി. ആ ജോലി കഴിഞ്ഞ് 25 വർഷമായിട്ട് ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? രത്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? മടുപ്പോടുകൂടിയല്ല. ഷീ വെന്റ് അബൌട്ട് ഹർ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് mundane work with an infectious cheerfulness. എന്താണ് infectious cheerfulness? Infectious means making infected എന്ന് വെച്ചാൽ പകർന്നു നൽകുന്ന. infecting എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പകരുക. എന്ത് പകരുന്ന? infectious cheerfulness. Cheerfulness means happiness, സന്തോഷം അല്ലേ? ഒരു ചിയർഫുൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു ആര്? അതായത് ഇവരുടെ സന്തോഷം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരുടെ ഒരു ആഹ്ലാദവും ഇവരുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്നവർക്ക് കൂടി ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ചില ആൾക്കാരോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വളരെ പോസിറ്റീവായിരിക്കും, ചിയർഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് നമ്മളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ചിലപ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ രത്ന. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? നോക്കാം ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം. Every day during the lunch hour, she would sit with some person in one of the rooms and they would have long chats. I would often wonder what they talked about. One day I finally asked, Ratna, what do you talk with each person for a all lunch hour? Ratna smiled and said simply, they share their troubles with me. Okay, every day, ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. Every day during lunch time, എല്ലാ ദിവസവും ലഞ്ച് ടൈമില്, ഭക്ഷണ സമയം, ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, she would sit with some person in one of the rooms. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് she would sit with someone in a room. ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂമിൽ പോയിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓരോ ദിവസം ഓരോ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. ഓരോരുത്തരോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് and they would have long chats. ഒരുപാട് നേരം എന്ത് ചെയ്യും? ലഞ്ച് ടൈം കഴിയുന്നത് വരെ ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിലല്ലേ? ലഞ്ച് ടൈം കഴിയുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ? എവറി ഡേ ഡ്യൂറിംഗ് ലഞ്ച് അവർ, എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്ത് രത്ന വുഡ് സിറ്റ് വിത്ത് some other person in a private room and they would have long chats. Okay, ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. I would often wonder what they talked about. സ്ഥിരം കാണുകയാണ് സുധാമൂർത്തി. സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു സംശയം തോന്നി, എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും അല്ലെ? അത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആൾക്കാരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരാളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കണക്കാക്കാം? അവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഇഷ്ടത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ എന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണക്കാക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആൾക്കാരോടൊപ്പമാണ് ആര് സംസാരിക്കുന്നത്? രത്ന സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം തോന്നി, എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ആര് ചോദിച്ചു? ആർക്ക് സംശയം തോന്നി? സുധാമൂർത്തിക്ക് സംശയം തോന്നി. അങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോ എന്താ? ഐ വുഡ് വണ്ടർ വാട്ട് ദേ ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട്. വൺ ഡേ ഐ ഫൈനലി ആസ്ക്ഡ് രത്ന. അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? രത്നയോട് ചോദിച്ചു. സ്ഥിരം കാണുന്ന കാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് രത്നയോട് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, രത്ന വാട്ട് ഡു യു ടോക്ക് വിത്ത് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഫോർ ഓൾ ലഞ്ച് അവർ? ഈ ലഞ്ച് അവർ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. രത്ന സ്മൈൽഡ് ആൻഡ് സെഡ്. രത്ന പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാവും, ഒരു ചിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ആര്? രത്ന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിരിയോടുകൂടി തന്നെ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു, they share their troubles with me. അവരവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ്? പങ്കുവയ്ക്കുക. ഓർമ്മിക്കുക, പണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ മുത്തശ്ശൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ കാര്യം തന്നെയല്ലേ? നാട്ടുകാരുടെയും ട്രാവലേഴ്സിന്റെയും ഒക്കെ ട്രബിൾസ്, വറീസ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? മുത്തശ്ശൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രത്ന ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. Okay, so we wind up today.